विष्णु महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्च चराचरं त्वं पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चिन्मयं व्यापितं सर्वं त्रैलोक्यं च चराचरम् अचित्वं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं ओमातीतनिरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वं पिता त्वं च मे माता त्वं बन्धुत्वं च देवता संसारप्रीतिभङ्गाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अनेकजन्म सम्प्राप्ता कर्मभङ्गविनाशिनी ज्ञानानलप्रभावेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नवदनं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमिद्यं भवरोगवैद्यं श्रीमहद्गुरु नित्यमहं नमामि। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हृत्पुण्डरीकमध्यस्थं सकलान्माय संस्तुतं ध्यायाम्यहं सदा भक्त सकलाभीष्टदायकं निरन्तरं सर्वसन्देहो एकीकृत्य सुदर्शनं रहस्ययो दर्शयति भजामि गुरु ईश्वरम्। ऊर्ध्वान्माया गुरुः पदं त्रिभुवनोंकाराख्य सिंहासनं सिद्धाचारसमस्तवेदपठितं षट्चक्रसञ्चारिणं गुकारं च गुणातीतं रूपातीतरुकारकः गुणरूपविहीनत्वं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरूणाम् अर्चये नित्यं गुरुपादाभिवन्दनं गुरूणाम् अग्रजं श्रेष्ठं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मुक्तिमूलं गुरुकृपः। न गुरुरधिकं न गुरुरधिकं न गुरुरधिकं न गुरुरधिकं शिवशासनतः 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 संसारसागरसमुद्धरणैकमन्त्रम् ब्रह्मादिदेवमुनिपूजितसिद्धिमन्त्रम् दारिद्र्यदुःखभवरोगविनाशमन्त्रं वन्दे महाभयहरं गुरुराजमन्त्रं सप्तकोटिमहामन्त्र चित्तविभ्रमकारकः एक एवो परो मन्त्र गुरुरित्याक्षरद्वयं चराचरमतीतं च अचलपूर्णोपदेशिका श्री पूर्णानंद पूर्णयार्य सद्गुरुभ्यो नमो नमः। पूर्णबोधसुधानिधिं पूर्वपुण्यफलप्रदं वेदान्तानन्द सद्गुरुं वेङ्कटरमणार्य गुरुं भजे। पूर्णानंद पूर्णयार्य पुत्ररत्न महागुरुं कृष्णानन्दविभं देवं कृष्णमूर्ति नमो नमः। परब्रह्मानन्दवर्षं परापरसमादर्शं ज्ञानाज्ञानतीतानन्द श्री अश्वत्थार्य नमोस्तुते। सर्वकालाकालप्रत्यक्षं सर्वोत्तमसुशाश्वतं विरहितानन्दगुरुं वेङ्कटदासार्यं भजे। अस्मद्गुरुसमारम्भं कृष्णसान्दीपमाध्यमाम् ओंकारपीठपर्यन्तं वंदे गुरु परंपरम। जय सद्गुरु प्रभु महाराज को जय। जय पूर्णानंद पुल्लयार्य सद्गुरु प्रभु महाराज को जय। इंदुगल गुरु भक्त मंडली को जय। जय सद्गुरुदेवा।
ఒకటి మేలుకొలుపు చెప్పుతున్నా స్వామి. ఆ, వచ్చినాడు కదా దివాకర్ అన్నయ్య, నువ్వు చెప్తావా చెప్పన్నా? నువ్వే ఆ చెప్పు. ఇద్దరు వచ్చాకుంటే ఇద్దరు కలిసి మోసమాయను చెప్పండి. చూడగ మోగ పాశములధికమాయను గాసి జందగ నీకేశ నీ గతి కర్మమేమందో జీవా మేలుకోవే. కల్పశతముల కన్న మిక్కిలి కాలమాయను తిరిగి చూడక అల్ప సుఖమని కలలో మురియుచు వాడుచున్నావో జీవా మేలుకోవే. కోటి జన్మములెత్తియును శతకోటి దుఃఖములను భవించుచు నాటి మాటలు తలుచుకుంటే నాటు నీ మదికి జీవా మేలుకోవే. 21,600 జరుగు హంసలు తరుగునాయువు హరిహరాదులు వచ్చి నిలచిన ఆగదీతనువు జీవా మేలుకోవే. లేనిపోని దుఃఖజాలములోన బడి చెడిపోవుటెందుకు మాన అవమానంబులని నీ మమత విడలేవో జీవా మేలుకోవే. నిజ గురుండగు సూర్యుడిప్పుడు నిజముగా ఉదయించె చూడుము తిజగము వారంత మేల్కొని తెలివిగన్నారు జీవా మేలుకోవే. బట్ట బయలును గురుడు చూపినట్టు లేఖను పుడమి అందునా పట్టు విడువక గుట్టు మరువక దిట్టమైపోవే జీవా మేలుకోవే. మాయతనువై మాయతానై మాయ పనులను చేయుచును మరి మాయతన మర్మందుగననే మాయమైపోవు జీవా మేలుకోవే. ద్వాదశి షోడశులనే జలధార కర్ణములందు సోకిన బాధలన్నీయు తొలగి నీవిక భ్రాంతిలొదలెదవో జీవా మేలుకోవే. ఫేలు ఖానా శంకరుండది పిలిచి ప్రభువరుండేలినాడట మూలమూలే నట్టి ఎరుకను ముంచి వేసిరట జీవా మేలుకోవే. మోసమాయను జీవ చూడగ మోక పాశములధికమాయను కాసి జందగ దేశ నీ గతి కర్మమేమందు జీవా మేలుకోవే. జై శ్రీ సద్గురు ప్రభు మహారాజ్ జై పూర్ణానంద పులయాదులకు జై విష్ణానంద కృష్ణమూర్తి ఆదులకు జై అనంత కోటి భక్త మండలికి జై. జై గురు. వెంకటదాస్ చదువుతాడు. వెంకటదాసు ఇది నువ్వు చెప్పన్నా పద్యం, నువ్వు చెప్పు. వెంకటదాసు చెప్తాపోతాడు. నాకు వేరే ప్రయాణం ఉంది, అందువల్ల బయలుదేరుతున్నా. 49 పద్యం. పద్యం అదే. అబ్బి బయలున్నది
గబ్బున గురువు దెబ్బకు మాయము కబ్బము చెప్పు ఇవ్వగలవే నీవు. జై నాయన, నీకు సద్గురు కృపచే చెలించక అంతటా నిండి ఉన్న అచల పరిపూర్ణ భావము దృఢమైనచో శిష్యుని అబ్బి అని పిలిచి, అబ్బి అంటే నాయన, నీకు సద్గురు కృపచే చెలించక అంతటా నిండి ఉన్న అచల పరిపూర్ణ భావము దృఢమైనచో, నీకు అంతటా నిండి ఉన్నటువంటి పరిపూర్ణ భావం బాగా దృఢమైతే, ఎవరి కృప వల్ల? సద్గురి కృప వల్ల. ఆ చెలించక అంతటా నిండి ఉన్నటువంటి ఆ అచల పరిపూర్ణ భావము దృఢమైనచో, ప్రకృతి ద్వయమైన నీ దేహమునకు, నీకు ఈ ప్రకృతి ద్వయమైనటువంటి ఈ దేహానికి నీకు ఆ బయలందు మూలము లేదని ఎరిగి, ఈ త్రిగుణాత్మక స్వరూపమైనటువంటి ఈ ప్రకృతికి, ఈ దేహానికి అంటే నీకు అంటే చైతన్యానికి ఆ బయలందు మూలము లేదని ఎరిగి, నీ తప్పిదము నీవు తెలుసుకొని, ఇది నిజమేనని, నీ తప్పిదం ఏమి అంటే ఇదే నిజమని పోరాటం చేశావు. ఇప్పుడు గురుముఖత ఏమి? సద్గురుమూర్తి వల్ల, ఆ కృప వల్ల ఏది నిజమో తేలింది. తేలిన తర్వాత ఆ బయలందు మూలము లేదని దీన్ని ఎరిగి, నీ తప్పిదము నీవు తెలుసుకొని దెబ్బకు మాయముగాక, అది తుడిలో విడిపిస్తాను ఇచ్చంక అన్నట్టు, దెబ్బకు మాయముగాక మాయ కథలు చెప్పుటకు ఆ పైన నిలవగలవా? ఈ మాయ కథలన్నీ చెప్పేదానికి ఆ పైన ఉంటావా? నీవు లేనిచో ఉన్నది స్వతసిద్ధమైనటువంటి పరిపూర్ణమే. నీవు లేవు కాబట్టి ఏమని చెప్పగలవు? అదే కందార్థం నిన్న రాత్రి చెప్పుకున్నాం మనం. తానే ననకన నిండిన దానికి పేరేమి? బయలు. తానే నడుచుని తానే నేనెవ్వరు లేనెరుకవు. ఉంటే లేనే లేననుమి. అంటే లేనే లేవు సుమి. మరి నేను ఉన్నాను కదా అని అడుగుతాడు. అవతలేమంటాడు? తానే నడుచుని నేననేద నేనెవ్వరు లేనెరకవు. ఉంటే లేనే లేననుమి. అంటే లేనే లేవు సుమి. లేనే లేనని నేను లేకపోయిన వెనుక తానుండు కదా అంటాడు. లేనే లేనని నేను లేకపోయిన వెనుక తానుండు కదా అంటే దాన్ని ఎట్లా ఎరిగేదవు నీవు అంటాడు గురువుగారు. దాన్ని ఎట్లా ఎరుగుతావు నువ్వు? అట్లా ఈ మాయ కథలు చెప్పేదానికి ఆ పైన నిలవగలవా? నిలవలేవు కదా. అది ఎట్లా అంటే, కలలో సింహమును కన్నులు గన్న ఏనుగు మ్రంగినట్లు. ఎట్లా పోతావుబ్బా? చప్పున లేకుండా ఎట్లా పోతావు? ఒక దెబ్బకు అంటే ఇట్లా నువ్వు నిర్ణయం అయితే, కలలో సింహమును కన్నులు గన్న ఏనుగు ఎట్లయితే మ్రగ్గిందో, సింహము ఏనుగు కళ్ళలో వస్తా పటాపంచలవుతుందంట. అట్లా నీలోని ఎరుక రూపైనటువంటి ఏనుగు, నీలోని ఎరుక రూపైనటువంటి ఏనుగు అంటే అహం. నీలో ఉండేటువంటి ఏనుగు ఏదప్ప అంటే అహం. నీలోని ఎరుక రూపైనటువంటి ఏనుగు బయలును సింహమును అంటే బయలనేటువంటి సింహాన్ని గాని, బయలనేటువంటి సింహం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం తీసుకోవాలా? నీలో ఉండే అహాన్ని ఏనుగుగా తీసుకోమంటున్నాడు, ఈ బయలను సింహంగా తీసుకోమంటున్నాడు. ఎప్పుడైతే సద్గురు కృప చేత చెల్లించినటువంటి ఈ బయలును భావనారూపంగా తెలియబడితేవో,
ఆ భావనారూపంగా తెలియబడినటువంటిది అభావమైతివో అదే బయలును సింహము కని తనంతట తానుగా మ్రగ్గును. ఆ భావం అయితే బయలును అంటే లు పెడితే భావం తప్పొస్తాడు. బయలను బయలు అనేటువంటి సింహం సింహం తనంత తానుగా మ్రగ్గుతాది, తనంత తాను లేకపోతాడు. అది నిర్ణయం. 50 మూలములేకనే వచ్చిన నీ లీలలు చూచుకొని నీవెమురుతువు. ఈ బయలుచితే నీ లేమిని నీవెరింగి నిలువవు కుర్రా. శిష్య ఆడేమో అబ్బి అని పిలిచాడు, వీడేమో కుర్రా అని పిలుస్తా ఉన్నాడు. శిష్య, సూది మోపను సందు లేకుండా అంతటా నిండి చెలించక ఏకమై నిలిచి ఉన్న బయలందు. సూది మోపేదానికి కూడా సందు లేకోకుండా అంతటా నిండి చెలించక ఏకమై నిలిచి ఉన్నటువంటి బయలందు. ఊహించుకోండి ఇప్పుడు బయలు ఎట్లా ఉంది భావన చేత. సూది మోపేదానికి కూడా సందు లేకుండా అంతటా నిండి చెలించక ఏకమై నిలిచి ఉన్న బయలందు. నీవు ఈ జగము చొరబడుటకు మూలము లేదు కదా, దానికి ముళ్ళు గుచ్చేదానికి కూడా సందు లేదు, సూది కొన ఉండేదానికి కూడా సందు లేదు. ఆ సందు లేదు, అంత సందు లేకుండా నిండి ఉన్న దాంట్లోకి ఎట్లా పోతావు నువ్వు? చొరబడుటకు మూలం లేదు కదాడా, నీకేం అవకాశం ఉంది ఉండడానికి? అవకాశమే లేదు. మరి ఏమిది? కళ. నీవు కళ, నేను కళ, ఈ జరిగేదంతయు కలే. చెప్పేది కళ, వినేది కళ. నువ్వు ఉండ్రాను అని అనుకుంటున్నదే కళ కదా. ఈ జగము చొరబడుటకు మూలం లేదు కదా అంటే ములుగుచ్చేదానికి కూడా సందు లేదు, అది సూది మోపను కూడా సందు లేదు. నువ్వు చొరబడడానికి ఇంకెక్కడ తావుంది? నువ్వు ఎక్కడున్నావు? మరి ఉన్నావా? ఉంటే నీకు అవకాశం ఏది? మూలమే లేదు, తావే లేదు కదా అంటాను. ఇక్కడ పక్కనే తావే లేదు కదా. మరి అలాంటి పరిపూర్ణమునందు నీవు నీతో కూడా ఈ ప్రపంచము ఎలాగున కలిగెను? మరి అలాంటి పరిపూర్ణమునందు నీవు నీతో కూడా ఈ ప్రపంచము ఎలాగున కలిగింది? కలిగినని అనుట మాయ కదా. కలిగింది అని అనేదానికి మాయే కదా. మాయ అంటే లేనిదాయ కదా. ఒకప్పుడు లేకపోయేదే కదా. కళ వంటిదే కదా. కళ్ళలో ఏ విధంగా వచ్చిపోయిందో అదే విధం కదా. కావున అచల పరిపూర్ణ పరబ్రహ్మమునందు నీకు మూలము లేకనే వచ్చి, అచల పరిపూర్ణ పరబ్రహ్మమునందు నీకు మూలము లేకనే వచ్చి నీ లీలలు చూచుకొని, నీ లీలలన్నీ చూసుకొని నీవే మురియుతున్నావు. ఇది అంత భ్రమ. ఇదంతా కూడా భ్రమ, కల వంటిదే. అయితే సద్గురు కృపచే అంతటా నిండి ఉన్నది ఒక్క బయలేనని నువ్వేమి తెలియబడాలి ఇక్కడ? సద్గురు కృపచే అంతటా నిండి ఉన్నది ఒక్క బయలేనని, అట్టి బయలందు ఏమియున్ను పట్టజాలవని. అట్టి బయలందు ఏమి కూడా అంతటా అది నిండి ఉంది కాబట్టి ఆ బయలందు ఏమియున్ను పట్టజాలవని, ఆ బయలందు ఏమీను పుట్టజాలవని. ఏమన్నా పుడతాయా? పుట్టేకి అవకాశం ఉందా? అవకాశం ఉంటే ఏముండాలా? వెళ్తుండల్లా. దీన్ని మళ్ళా దాని ఎందుకు ఉంచుకోవడానికి అవకాశమే లేదు. పుట్టజాలవని నీకు తోచితే నీ లేమిని నీవు ఎరిగి, ఈ విధంగా నీకు తోస్తే
బట్టబయలందు ఏమియును పుట్టజాలవని, ఆ బయలందు ఏమియును పట్టజాలవని ఈ విషయం నీకు తోచితే నీలేమిని నీవు ఎరిగి నిలువక నీ అంతటి నీవే లేకుండా పోదువు, నీ అంతటి నువ్వే లేకుండా పోతావు. అప్పుడు గాని నీకు భ్రమ తీరదు, అప్పుడు గాని నీకు భ్రమ తీరదు. ఇది గురుముఖత అంటే సద్గురు కృప వల్ల తెలియబడితే ఈ స్థితిని పొందితే, ఇప్పుడు ఈ వాక్యం నీ చెవులో పడతానే ఆ స్థితిని నువ్వు పొంది ఉంటే, ఆ అనుభవరూపంగా ఈ యుక్తి చేత నువ్వు ఆ అనుభవరూపంగా నువ్వు పొంది ఉంటే కుదురుతుంది ఈ అమృత వేళలో. 51 జ్ఞాన కర్మ స్వరూపముగాని బయల్ అదుగో సూచి కాలము కలకాలం కలకాలము జ్ఞాన కర్మ స్వరూపంలో నిను నీ వెలుగు మృష నీవని ఓయి. ఈ పని అడ పని అని ఉంది, పని అంటే తప్పు వస్తాడు. నీవని వినవోయి. అవు నీ వాబడల నీవని వినబోయి. ఈ పద్యమునందు మాట మా అసెత్ స్వామి చెప్పేది మాట నీట్ గా వినిపించలే. అదే దగ్గరగా పెట్టుకోవాలి. ఈ పద్యమునందు అచల పరిపూర్ణ భావ సిద్ధాంతాన్ని 3 ముక్కలలో వివరించుతున్నారు. సద్గురువు తన శిష్యునకు బయలును సూచన ద్వారా ఉండజూపి ఈ విధముగా పలుకుతా ఉన్నాడు. ఈ అచల పరిపూర్ణ భావ సిద్ధాంతాన్ని 3 ముక్కల్లో వివరించినాడు ఈ పద్యంలో. ఏవి ఆ 3 ముక్కలు అంటే, శిష్య అంతటా నిండి సూది మోపను సందులేక చెలించక ఏకమై నిలచియున్న బట్టబయలు అదుగో చూడుము అని చేయెత్తి చూపిస్తా ఉన్నాడు. అదిగో చూడు, అంతటా నిండి సూది మోపన సందులేక చెలించక ఏకమై నిలిచి ఉన్న బట్టబయలు అదిగో చూడు అని చూపించి, శిష్య ఆ బట్టబయలున్న విధము నీవు ఊహతో ఎరిగి భావించితివి కదా, ఆ బట్టబయలున్న విధము నీవు ఊహతో ఎరిగి భావించితివి కదా, దానిని నీవు జ్ఞాన చక్షుస్సు చేత ఉండజూచితివి కదా. చూడు, దానిని నీవు జ్ఞాన చక్షుస్సు చేత ఉండజూచినావా లేదా చూడు. ఇప్పుడు చెప్పు. ఇప్పుడు ఈవేళ నీ చెవున పడినటువంటి విధానాన్ని గుర్తించి భావన చేత భావించు. ఊహతో ఎరిగి భావించితివి కదా, దానిని నీవు జ్ఞాన చక్షుస్సు చేత ఉండజూచితివి కదా. నీ జ్ఞాన చక్షుస్సు అంటే జ్ఞాన కన్నుచో, గురుని చూపుతో. ఎక్కడున్నాడు గురుడు? విశ్వండును నామము కలవాడై నేత్రస్థాన్ నిలయమై విశ్వండును నామము కలవాడై వ్యవహరిస్తున్నాడు కదా. ఆ చక్షు, ఆ కన్ను, అదే గురుని చూపు, ఆ జ్ఞాన చక్షుస్సు. ఆ గురుని చూపుతో చూడు బయలున. ఇప్పుడు చెప్పు, ఆ బట్టబయలందు జ్ఞాన కర్మ స్వరూపం పైన నీవు నీ మేనులు ఉన్నావా?
ఆ బట్టబయలందు జ్ఞానకర్మ స్వరూపంపైనటువంటి నీవు గాని నీ మేనులు గాని ఉన్నావా? లేవు కదా. చూడు, భావించు, భావంలో అభావమైపో కదా. కావున అంతటా నిండి ఉన్న బట్టబయలును నీవు ఊహతో ఎరిగి, అంతటా నిండి ఉన్నటువంటి బయలును నీవు ఊహతో ఎరిగి కలకాలము జ్ఞానకర్మ స్వరూపంపై ఉన్న నేను నీ మేను, కలకాలము జ్ఞానకర్మ స్వరూపంపై ఉన్నటువంటి నిన్ను నీ మేను మృషయని లేనిదని తలపోసి, ఈ జ్ఞానకర్మ స్వరూపమై ఉన్నటువంటి నిన్ను నీ మేను, ఆ విశ్వండు అనేటువంటి నామంతో ఉన్నటువంటి వాణ్ణి, నీ శరీరాన్ని, నిన్ను నీ మేను మృషయని తలపోసి నీవు లేకుండా పోవుటయే ఈ బోధ విన్నందుకు ఫలము. ఇక్కడ నీవు లేకుండా పోవుటయే చూడు. దీనికి మనం ఇంత పోరాటం చేస్తా ఉండే దేనికి? ఇది లేకుండా పోయేదానికే. ఈ బోధ వింటే ఇది ఫలం. విన్నందుకు కష్టపడి తెల్లారుజామున లేచి గురుముఖత కూర్చొని వినాల. కష్టపడిందే ఎంది రాదు. ఏదైనా కానీ మనం తినేదానికైనా కష్టపడాల్సిందే కదా. మరి ఇంతటి మహోన్నత విద్య నీకు తెలియబడాలా అంటే కష్టపడాలా. తర్వాత 52. ఈ నిర్మలమౌ బయలున నానాగమ నిగమ కల్పనాయనటంటే ఏ నరులు నమ్మరు. ఇందుకు నాని ఎందునటంటే నమ్మిన మార్కిన్. శిష్య, ఈ ఉత్త బట్టబయలే. నిర్ధారణ నిత్యము బయలునే చూపిస్తాడు చూడు. పద్యంలోనూ నీకు బయలునే చూపిస్తా ఉన్నాడు. ఈ ఉత్త బట్టబయలే. ఈ ఉత్త బట్టబయలందు ఏమీ లేదు. ఈ ఉత్త బట్టబయలందు ఏమీ లేదు. ఈ ఉత్త బట్టబయలు ఉత్తదేను. ఈ ఉత్త బట్టబయలు ఉత్తదేను అనగా ఈ ఉత్త బట్టబయలందు రెండు ఏకమైతాయి. ద్వాదశి షోడశి ఇక్కడ. ఈ ఉత్త బట్టబయలందు మూలము లేని ఈ గుర్తిరిగే శరీరం ఏమీ లేదు. ఈ ఉత్త బట్టబయలందు మూలము లేని గుర్తిరిగే శరీరం ఏమీ లేదు. మరి ఏముంది? ఈ ఉత్త బట్టబయలే అని అర్థం. అనగా ఈ ఉత్త బట్టబయలందు ఏమీను పుట్టనే లేదు. ఇది కలదోచిన శరీరం ఎలాగో అలాగే. ఇది మూడోది వచ్చాడ, మూడో మంత్రం. ఉత్త బట్టబయలందు ఏమీను పుట్టనే లేదు. మరి ఎట్లా? ఇది కనపడతా ఉంది కదా, నువ్వు పలుకుతాండవు, నేను వింటాండానే. ఇదంతా కలదోచిన శరీరం ఎలాగో అలాగే. ఇది నిర్మలమై చలించక ఏకమై అంతటా నిండి ఉంది. ఇది నిర్మలమై ఉన్న బయలందు, ఇది నిర్మలమై చలించక ఏకమై అంతటా నిండి ఉంది. ఇది జ్ఞానవర్జితము. ఇది జ్ఞానవర్జితం. అలాగున నిర్మలమై ఉన్న బయలందు, నిర్మలమై ఉన్నటువంటి బయలందు శృతులు, స్మృతులు, భాష్యాలు, ఇతిహాసములు మొదలగు గల కథలు కల్పనాయనంటే చూడు. నానాగమ నిగమ కల్పనాయన అన్నట్టంటే అన్నాడు పద్యంలో తొలి పాదం, రెండో పాదంలో. ఈ విధంగా
ఇన్ని తయారైనాయి. నిర్మలమై ఉన్న బయలందు శృతులు, స్మృతులు, భాష్యాలు, ఇతిహాసములు మొదలగు గల కథలు కల్పనాయనంటే ఏ నరులు నమ్మరు. లేనే లేనటువంటి దీని యందు ఇవన్నీ కలిపినాయంటే ఏ నరులు నమ్మరు. అయితే ఇవన్నీను నా నీ యందున, ఇవన్నీ కూడా నా నీ యందున అంటే మూలము లేని ఈ గుర్తెరిగే శరీరం చేసిందప్ప. నా అంటే నేను, నీ అంటే నీవు, నా నీ యందున మూలం లేని ఈ గుర్తెరిగే శరీరం చేసింది. ఈ నా నీ యందునే ఇవన్నీ అయినాయి అని పలికిన బాగుగా నమ్ముదురు. మూలం లేకనే కల్పితమైనాయంటే బాగా నమ్ముతారు. అది నిజం. దీనికి వివరణ ఇస్తా ఉన్నాడు. అదీగాక మరి ఒకటి అటువంటిది ఉన్నదని అనరాదు. ఇంకోటి ఇట్లాంటిది ఉంది అని అనేదానికి ఏమైనా ఉందా? ఉదాహరణతో చూపిద్దాము, ఇట్లుంటుంది ఇట్లుందిప్ప అని అనేదానికి ఏమైనా ఉందా? అందరూ మూలము లేని ఈ గుర్తెరిగే శరీరమే చేసిన శాస్త్రాలు, వేదాలు, పురాణాలన్నీ నమ్మి అదే ఇది, ఇదే అది అని అనుకున్నారు. అదే ఇది, ఇదే అది అని అనుకున్నారు. మూలం లేని ఈ గుర్తెరిగే శరీరమే నానా మార్గాలు చేసింది. మూలం లేని ఈ గుర్తెరిగే శరీరమే నానా మార్గాలు చేసింది. నాకు మూలము లేదని ఒకవేళ కనుక్కునేరని, నాకు మూలం లేదని ఒకవేళ కనుక్కునేరని వేదాలు, శాస్త్రాలు, శృతులు, సూత్రాలు, భాష్యాలు, స్మృతులు, ఇతిహాసములు అనేక కథలు చేసి ఎవ్వరికి తన మూలం తెలియకుండా, ఎవరికి కూడా ఇన్ని చేసినా కూడా, ఇన్ని వెతికినా కూడా, ఇన్ని విచారించినా కూడా తన మూలం తెలియకుండా, కనబడకుండా చేసి తాను చేసినవి అనంత వారికి, తాను చేసినవి తనంత వారికి చూపుకుంటూ తాను చేసినటువంటివి తాను చెప్పితే నమ్మి ఉండే వాళ్ళకు మాత్రమే చూపించుకుంటూ ఎన్నటికీ భ్రాంతి తీరకుండా తానే ముందరబడి, ఎన్నటికీ భ్రాంతి తీరకోకుండా తానే ముందరబడి అచలాన్ని స్మరించక చలనమే స్థిరమని నమ్మినది ఈ ఎరుక. చూడు ఎట్లా చేసింది. అట్లనే ఇప్పటికీ నడుస్తా ఉంది. అట్లనే ఇప్పటికీ కొత్త కొత్తవి పుట్టుకొస్తా ఉన్నాయి. నిజాన్ని ఎరిగి నమ్మలేకున్నాయి. ఈ విధంగా మూలం లేని ఈ గుర్తెరిగే శరీరం చేసినట్టు చెప్పితే తెలిసిన వాడేనని జనరంజకం. మూలము లేని ఈ గుర్తెరిగే శరీరం చేసినట్టు చెప్పితే తెలిసిన వాడేనని జనరంజకం. ఇందుకు సమ్మతం. సత్యం జన విరోధాయ అసత్యం జనరంజకం అసనేన సురవిక్రంతి దదిక్షీరే గృహే గృహే. ఇది దీక్షితీయము చైతన్య నిరసన ప్రకరణమందు కలిగింది. 53. నేనీవనని మహాత్మునికి ఈ నిగమాగమ విచారం ఇష్టతియౌనా. నేనీవని పల్కే నా నీకే ఇష్టతౌరా నా నాయన్నా. ఇక శిష్య, ఏ నరుడైతే సద్గురునిచే బయలెరుకలను ఎరిగి, ఏ నరుడైతే సద్గురునిచే బయలెరుకలను ఎరిగి అచల పరిపూర్ణ భావమును గ్రహించి
శిష్య, ఏ నరుడైతే సద్గురునిచే బయలెరుకలను ఎరిగి అచల పరిపూర్ణ భావమును గ్రహించి ఎరిగిన ఎరుకను విడచి ఆ ఎరిగినటువంటి ఎరుకను విడచి ఆరూఢ స్థితి చెందునో. చూడండి, ఏ నరుడైతే సద్గురునిచే బయలెరుకలను ఎరిగి ఇది బయలని ఇది ఎరుక అని ఎరిగి, ఎవరి సద్గురు కృప వల్ల ఎరిగిన తర్వాత అచల పరిపూర్ణ భావను గ్రహించి, ఇప్పుడు అచల పరిపూర్ణ భావాన్ని గ్రహించాల. ఏమని? సర్వకాలములందు సర్వదేశములందు సమస్త వస్తువులందు చెలించకుండా నిండి నిబిడీకృతమై నీవు రాకమునుపు నీవున్న ఇప్పుడు నువ్వు పోయిన తర్వాత కూడా స్వతసిద్ధమై అంతటా నిండి ఉన్నటువంటి పరిపూర్ణ పరబయలు ఇగో ఇది అని ఊహించి భావించి తెలియబడాల. ఆ విధంగా గ్రహించిన తర్వాత ఎరిగిన ఎరుకను విడచి, ఏదైతే ఎరిగిందో ఈ పరిపూర్ణము ఇది అని గురుకృప చేత ఏదైతే ఎరిగిందో ఆ ఎరుకను విడిచి ఆరూఢ స్థితి చెందునో. ఈ విధంగా నిద్ర వచ్చే వరకు నీవు సచ్చు వరకు మదియందు మరవకోకుండా ఆరూఢత పొందుతావో ఆ నరునకు ఈ వేద శాస్త్రములు మొదలగు గల తత్వశాస్త్ర విచారణ అవసరం లేదు. ఏ నరునకు? ఆ విధమైనటువంటి ఆరూఢ స్థితి చెందినటువంటి వారికి ఇది బయలని ఇది ఎరుకని గురుకృప చేత ఆ సద్గురు కృప చేత విని తెలియబడి ప్రత్యక్ష ప్రమాణంగా ఉన్నది ఉన్నట్టు లేనిది లేనట్టు ద్వాదశి మంత్రార్థము షోడశి మంత్రార్థము బాగా విశదీకరంగా తెలియబడితే ఇది దృఢమవుతుంది. ఆ ఎరిగిన ఎరుకను విడచి అప్పుడు ఎరిగినటువంటి ఎరుకను విడచి ఆరూఢ స్థితి చెందునో ఆ నరునకు ఈ వేద శాస్త్రములు మొదలగు గల తత్వశాస్త్ర విచారణ అవసరం లే. ఈ వేద శాస్త్రాలు కానీ ఈ తత్వశాస్త్ర విచారణ అంతా కూడా అవసరం లేదు. నీ స్వస్వరూప స్థితిని పొందే వరకు ఇట్లా ఈత వచ్చే వరకు మునగబెండ్లు తాడు వాడుకున్నట్టు అంతే. నీ స్వస్వరూప స్థితి పొందితే ఏ తత్వ విచారణ కూడా అవసరం లేదు. ఈ తత్వశాస్త్ర విచారణ ఎరుకను విడువక, ఈ తత్వశాస్త్ర విచారణ అంతా కూడా ఎరుకను విడువక ఎరుక మార్గమును అవలంబించి ఎరుక మార్గాన్ని అవలంబించి ఎరుకే దైవమని భావించే వారికే అవసరం. ఎరుకే దైవమని భావించే వారికే అవసరం. అది ఎట్లనగా, అది ఎట్లా అంటే ఏ విధముగా ఆవలి ఒడ్డున చేరదలిచిన వాడు ఓడను ఓడ నడుపు సారథిని ప్రార్థించవలేను కదా. ఆవలి ఒడ్డుకు చేరాలంటే ఓడను ఓడ నడుపు సారథిని ప్రార్థించవలేను. వారి సహాయంచే ఆవల ఒడ్డు చేరిన వారికి ఓడతోనూ ఓడ నడుపు వానితోనూ పని లేదు కదా. ఇక్కడ చెప్పాడు. అప్పుడు అవతల చేరినాక గడ్డెక్కినాక ఓడతోనూ ఓడ నడిపే వారితోనూ పని లేదు. మరి ఓడను ఓడ నడిపేవాడిని ఈ ఒడ్డున ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఆ ఒడ్డును చేరాలంటే వారిని ప్రార్థించాల్సిందే కదా. అప్పుడు ఇంకా ఓడ దాటిన తర్వాత ఆ ఒడ్డు చేరిన తర్వాత అవతల ఒడ్డుకు చేరిన తర్వాత ఓడతో గాని ఓడ నడిపేటువంటి వారితో గాని పని లేదు కదా. అదేవిధంగా ఇచ్చటను గురు బోధలచే ఆరూఢ స్థితి చెందిన వారికి గురు బోధలను బాగా ఈ బోధలచే ఆరూఢత స్థితి పొందిన వారికి గురువుతోనూ గురు బోధలతోనూ ఇక పని లేదు. గురువుతోనూ గురు బోధలతోనూ ఇక పని లేదు. చూడు, ఎందుచేతన అంటే తానే లేడు కాబట్టి ఇంకా వారితో పని లేదు. చూడండి, తాను లేని స్థితి పొందినటువంటి వాళ్ళు ఇంక రేపటి నుంచి విచారణ వినాల్సిన పనిలే. సరే, 54
హలో, నువ్వు అనుకోవచ్చు కదా ముందు. ఇది ఎరుగుట మరుతుట అనేటువంటి 2 గుణాలు ఉన్నాయి ఎరుకకు. అందుకు మరుస్తుంది అనేటువంటి అభిప్రాయంతో నిత్యము నిద్ర వచ్చే వరకు నీవు సచ్చే వరకు మర్యాద మరవకోకుండా ఆరుడతగా విచారించాల్సిందే. ఆ మాట అంటాను. కలవేళకి మేల్కను గల ఈ బయలుండ చూచి, కలవేళను ఈ మేల్కను గల ఈ బయలుండ చూచి, కలమేల్కలలో కలలేని నిన్ను నీ మేనులు లేవని నీవు తలసి ఉండుము చాలున్. శిష్య, కళ అనగా పరిపూర్ణములో తోచిన ఎరుకే కళ. కళ అంటే ఏదప్ప అంటే ఈ పరిపూర్ణములో లేకనే తోచిందే, అది తోచినటువంటి ఎరుకే కళ. నీకు జగమునకు కలిగిన ఘనమగు తిప్పలు చూడు, నీకు ఈ జగమునకు కలిగినటువంటి ఘనమైనటువంటి తిప్పలన్నీ కూడా కళ. జ్ఞానకర్మ స్వరూపంపైన నీవు కళ. జ్ఞానకర్మ స్వరూపమైనటువంటి నీవు కూడా కళ. సర్వమును కళ. ఈ సర్వమును కళ వంటిదే గాని నిక్కము కాదు. నిక్కము కాదు అంటే నిజము కాదు. చూడు, తాను ఉంటే కళ, తాను ఉంటే అన్ని వ్యవహరిస్తూ ఉంటాడు, జగత్తుతో మమేకమై వ్యవహారంలో ఉంటాడు. ఇదంతా కలగంట అంటాడు. తాను ఉంటే కళ, లేకపోతే ఏమీ లేదు. లేకపోతే ఏమీ లేదు. మరి ఎరుకకు మేల్క ఏదనగా, ఎరుకకు మేల్క ఏదప్ప అంటే ఈ ఎరుక పరిపూర్ణమును ఉండచూచి. చూడు, పరిపూర్ణాన్ని ఉండచూచి, అంతటా నిండి ఉన్న పరిపూర్ణమే, సూది మోపను సందు లేకోకుండా నిండి ఉంది. నేను ఎక్కడియూ లేను, నేను కళ, ఇది కళ్ళలో చూసిన శరీరం ఎలాగో అలాగే. కాబట్టి గురువుగారి యొక్క కర్పూరము కలిగ కొడితే ఎలాగ లేదో అలాగే లేదు. గురువు అజ్ఞాయ, శిష్యుడు కర్పూరమాయ, ఏకమాయ, లేకపాయ, గుర్తు కూడా లేదు. అట్లా పరిపూర్ణమును ఉండచూచి ఆ పరిపూర్ణమునందు తాలేనని ఎరిగి, తాలేనాని ఎరిగి, ఎరుక ఎరిగి ఎరుక ఎగిరిపోవుటయే. ఆ ఎదురుగా ఎరిగి ఎగిరిపోవుటయే ఎరుకకు మేల్క. కావున శిష్య, నేను నీకు సూచన చే ఎరిగించిన బయలును ఉండచూచి, ఇప్పుడు నీకు సూచన చేశాను, ఈ సూచనతో నీకు ఎరిగించినటువంటి బయలును ఉండచూచి ఆ బయలందు కలరూపైన నిన్ను నీ మేనులు, ఆ బయలందు కలరూపైనటువంటి నిన్ను నీ మేనులు, ఆ చైతన్యము, ఈ శరీరము ఏ కాలమునందున లేనే లేవని తలసి, ఇవి ఏ కాలమందు కూడా లేనే లేవు. ఆ విధంగా తెలిసి ఏ కాలమందును లేనే లేవు, పుట్టనే లేదు అనే నిర్ణయంతో నీ కళ నుంచి నీవు మేల్కాంచి, ఇది నీ కళ నుంచి నీవు మేల్కాంచి, కళ మేల్కలలో, ఆ కళ మేల్కలో గల లేని నిన్ను, కళలో గాని మేల్కలో గాని గల లేని నిన్ను నీ మేనులు లేనే లేవని దృఢపరుచుకొని, ఆ లేని నిన్ను నీ మేనులు, ఆ కళ మేల్కలో గల, కళ మేలుకుంటానే ఎట్లయితే కళలో అన్ని లేకపోయినాయో, నీవు లేవో, అప్పుడు జాగ్రత్తలోకి ఎట్లా వచ్చినావు, ఆ విధంగానే ఈడ గురుమేల్క, ఈ కలమేల్కలో, ఈ గురుమేల్కలో గల లేని నిన్ను నీ మేనులు లేనే లేవని
దృఢపరుచుకొని కళ మేల్కల రెంటిని ఎరుగక, కళను గాని మేల్కలను గాని రెంటిని ఎరుగక ఉంటివేని చాలును. అప్పుడు ఎరుక లేదు, పరిపూర్ణము లేదు, ద్వాదశి లేదు, షోడశి లేదు, పోయా అక్కడ రెండూ లేవుగా. లేనే లేవని దృఢపరుచుకొని కళా మేల్కల రెంటిని ఇడిచిపెట్టు ఎరుగక. మెలకువ చెందినావు ఇది పరిపూర్ణమని, అక్కడ ఉన్నావా అంటే లేవు, రెండు బాయ ఉంటివేని చాలును. మేను జడమని నను నేను ఈ రెండు కలిసి నేననబడు స్వప్నానందమే మదవస్తగు నేనే నన్ను మృషని తెలియనే మృషనవుదు. శిష్య, మేను జడ పదార్థం. ఈ మేను అంటే శరీరం, శరీరమేమో జడ పదార్థం అనగా తెలివి లేనిది, చైతన్య రహితమైనది. తెలివి చైతన్య రహితమైనది. మేనును గుర్తెరిగే నేను అది జడ పదార్థం. మేనును ఏదైతే గుర్తెరుగుతా ఉందే చూడండి, ఇది నా కన్ను, నా చెయ్యి, నా కాలు, నా తలకాయి, నా శరీరము, నా పొట్ట, అట్లా ఏదైతే ఈ మేను గుర్తెరిగే నేను అదేమి అజడ పదార్థం అనగా గుర్తెరిగే తెలివి స్వరూపం. అది గుర్తెరిగే తెలివి స్వరూపం, చైతన్య స్వరూపం అనమాట. ఈ మేను నేను ఈ రెండు కలిసి ప్రకృతి ద్వయమని చెప్పబడతా ఉంది. ఈ మేను ఈ నేను రెండు కలిసి ప్రకృతి ద్వయము, త్రిగుణాత్మక స్వరూపమైనటువంటి ప్రకృతి ద్వయము, పంచకోశ నిర్ణయ స్వరూపము, ఇవన్నీ అని చెప్పబడతా ఉంది. ఈ ప్రకృతి ద్వయమే నేనని ఎన్నబడు ఎరుక రూపు. ఈ ప్రకృతి ద్వయమే ఏం చేయాల? నేనని ఎన్నబడు ఎరుక రూపు, నేనని ఎన్నబడు ఈ ఎరుకే, నేనని ఎన్నబడు ఈ ఎరుక రూపు, ఈ ఎరుక రూపును అంటే ఈ జగత్తును, నేనని ఎన్నబడు ఈ ఎరుకే పరిపూర్ణమునందు లేకనే తోచిన ఎరుక కావున. పరిపూర్ణమునందు లేకనే తోచినటువంటి ఎరుక కాబట్టి నేనని ఎన్నబడు ఈ ఎరుక యొక్క అవస్థే స్వప్నావస్థ. ఈ నేనని ఎన్నబడుతా ఉందే ఆ ఎరుక అవస్థే స్వప్నావస్థ. ఈ నేనను ఎరుకే ఈ కనబడు నామరూప జగత్తుకు మూలమై ఉంది. ఈ నేనను ఎరుకే ఈ కనబడేటువంటి నామరూప జగత్తుకు మూలమై ఉంది. అయితే ఈ ఎరుకే సద్గురు కృపచే అంతటా నిండి, ఈ ఎరుకే సద్గురు కృపచే అంతటా నిండి చలనము లేక ఏకమై నిలచి ఉన్న బయలును ఉండదూచినచో, ఈ ఎరుకే ఆ సద్గురు పాద పద్మములను మనం శరణాగతుడై చేరి వారి కృప వల్ల ఈ విషయాన్ని తెలియబడితే అంతటా నిండి చలనము లేక ఏకమై నిలిచి ఉన్న బయలును ఉండదూచినచో అట్టి బయలందు తన కలిమి తాను మృషయని భావన చేసి, అట్టి బయలందు తన కలిమి నువ్వు కల్పించుకునేటువంటిదంతా, నువ్వు అల్లుకునేదంతా, తన కలిమి అంటే నువ్వు అల్లుకున్నావే, అల్లుకునేదంతా కూడా నీతో సహా మృషయని, నీ కలిమి తాను మృషయని భావన చేసి తనంతట తానుగా లేకుండా పోవును, తనంతకు తానుగా లేకుండా పోతుంది. ఇదే పద్యం ఇంకోసారి చదవండి స్వామి. ఈ భావనను విన్నారు కదా, ఈ భావనలో ఆ పద్యాన్ని గుర్తించండి. ఇంకోసారి ఈ పద్యాన్ని చదవండి సార్. మేను జడమని నను నేను ఈ రెండు కలిసి నేననబడు
స్వప్నానందమదవస్థడు నేనేనను మృషను తెలియనే మృషనవుడు. అట్లా ఈ భావన మీరు విన్న తర్వాత వింటే పద్యము మీకు గుర్తుపడుతుంది అని. నేను తానైతే కింద పద్యం, నేను తానైతే నావల ఈ నేనట్టి బ్రహ్మ నేననకున్నే. నేనందు నేను లేనిదే నేను జగత్తుపై తోచి మృషను కొంచెం. శిష్య, నేనను ఎన్నబడు ఎరుకే, నేనని ఎన్నబడతా ఉందే, తెలియబడతా ఉందే, గుర్తించబడతా ఉందే ఈ ఎరుకే. ఈ ఉత్త బట్ట బయలైతే, నేనను ఎన్నబడు ఎరుకే ఈ ఉత్త బట్ట బయలైతే, ఈ నేను లేనట్టి అచల పరిపూర్ణ బ్రహ్మమును, ఈ నేను ఈ లేనట్టి నేను లేనట్టి అచల పరిపూర్ణ బ్రహ్మమును నేననకుండా ఉండునా? ఉంటుందేంగా, ఉండనేరదు కదా. నేను లేకుండా ఉండునా అంటే ఈ నేను లేనట్టి నేను లేదాడ, మరి ఇంకా అచల పరిపూర్ణ బ్రహ్మమును నేననకుండా ఉండునా అంటే ఉండనేరదు కదా. అది నేనని అంటుందా? అనలేదు కదా. అనగా నేనను ఎన్నబడు ఎరుక, నేనను ఎన్నబడు ఎరుక ఏ కాలమందునను నేను లేనట్టి బ్రహ్మ కానే కాదు. నేననేటువంటి ఎన్నబడేటువంటి ఎరుక అంటే ఎరుక ఏ కాలమందు కూడా నేను లేనట్టి బ్రహ్మ కానే కాదు. ఇక్కడ మొట్టమొదటి పాయింట్ ఎట్లా అంటే, నేనే తాను అంటే ఎరుకే అయితే, ఎరుకే పరిపూర్ణమైతే అది రావాలి. అది సరే. నేనను ఎన్నబడు ఎరుకే ఈ ఉత్త బట్ట బయలైతే, ఈ నేను లేనట్టి అచల పరిపూర్ణ బ్రహ్మమును నేననకుండా ఉండునా? అదేమన్నా అది అట్లయితే అదే పరిపూర్ణమైతే మళ్ళీ నేననకుండా ఉండునా అంటే ఉండనేరదు కదా. అనగా నేనను ఎన్నబడు ఎరుక, ఈ నేననే ఎన్నబడతా ఉండేటువంటి ఎరుక ఏ కాలమందునను నేను లేనట్టి బ్రహ్మ కానే కాదు. కావున 24 తత్వములు కలిసి మేనని ఎన్నబడును. 24 తత్వాలు కలిసి ఈ శరీరం అని ఎన్నబడతా ఉంది. 25వ తత్వము నేనని ఎన్నబడును. 25వ తత్వం ఏమి నేనని ఎన్నబడతారు. ఇవి రెండు కలిసి నేనని ఎన్నబడును. ఇవి రెండు కలిసే నేనని ఎన్నబడతా ఉన్నాయి. అంటే నేనని తెలియబడతా ఉంది. ఈ నేనందు నేను లేనిదే, ఈ నేనందు నేను లేనిదే మేను జగత్తులుగా తోచి, నేను లేకనే మేను జగత్తులుగా తోచి సద్గురు కృపచే బయలుండ చూచి, ఈ మేను జగత్తులుగా తోచి ఆ తోచినటువంటిది సద్గురు కృప వల్ల బయలుండ చూచి, ఆ బయలందు తన కలిమి మృషయని భావించి, ఆ బయలందు తన కలిమి మృషయని భావించి మేను జగములను విడచి ఉండును. ఈ శరీరాన్ని అంటే ఈ జగత్తును మేను జగములను విడిచి ఉండును. అనగా ఎరుక బయలు కాదు, ఎరుక బయలు కాదు, ఎప్పటికీ బయలు ఎరుక కాదు. అందుకే శివరామ దీక్షితులు ఈ మాట అన్నారు కదా, అది ఇది కాదు ఇది అది కాదు అని. అది ఇది కాదు ఇది అది కాదు, అది సత్యం, ఇది స్వప్నం లాంటిది. కావున ఇవి రెండు వేరు వేరు. పరిపూర్ణము ఎరుక ఎన్నటికీ ఒకటి కాదు. ఎరుక ఎన్నటికీ కూడా బయలు కాదు. ఎట్లా? ఎరుక లేనిచో ఉన్నది, నీవు లేనిచో ఉన్నది స్వతసిద్ధం.
నీకే తెలియబడేదైతే కాదు పరిపూర్ణం. నీవు లేనిచో స్వతసిద్ధమై ఉంది. అది నిర్ణయం. కొందరు ఎరుకను మృంగి పరిపూర్ణమయ్యనని పలికినారు. ఎరుకను మృంగి పరిపూర్ణమయ్యనని పలికిది. అది వాస్తవం కాదు. అది ఇది ఎన్నటికీ ఒక్కటి కాదు. అది ఇది ఎన్నటికీ ఒకటి కాదు. రెండు వేరు వేరు. ఎరుక ఏ కాలమందునను పుట్టనే లేదు. ఎరుక ఏ కాలమందునను పుట్టనే లేదు. ఈ గ్రంథం చదవాల పూజారి వెంకటేశ్వర స్వాములు వారు. కానరావారు మతములు నాగమ నిగమ సమితి నామము రూపము నేను లేనప్పుడు నాకై లేచినను వెంటనే అవివక్షం కానరా. చూడు శిష్య, పరిపూర్ణము ఒక్కటి తప్ప, పరిపూర్ణము ఒక్కటి తప్ప ఇతరమైన ప్రపంచమంతయును ఎరికేనని నీవు తెలియము. ఇతరమైనటువంటి ప్రపంచమంతయు ఎరికేనని తెలుసుకో. అంతా ఎరుకతోనే ఉన్నది. అంతా ఎరుకతోనే ఉంది. ఎరుకే దేహమై ఉన్నది. కావున శిష్య, నీలోని గుర్తు అణగిన, నీలో ఉండేటువంటి గుర్తు అణగిన అనగా గుర్తు రహితమైన అనగా నేనను మేను లేనప్పుడు, నేననేటువంటి మేను లేనప్పుడు 6 మతములు, వేదములు, శాస్త్రములు, శృతులు, స్మృతులు, భాష్యాలు, సూత్రాలు, ఇతిహాసములు మొదలగు గ్రంథములన్నీ కూడా నానావిధ నామరూపములపైవి. నానావిధ నామరూపాలు. ఇవి ఏమీను కానరావు. గుర్తెరిగే నేను ఎప్పుడైతే అరుదించునో, ఈ గుర్తెరిగే నేను ఎప్పుడైతే అరుదించునో అప్పుడే అవన్నీను నా వెంటనే వస్తా ఉన్నాయి. ఎప్పుడైతే దానికి కామన కలిగి ద్వైభావం, ద్వంద్వభావం పొందిందో, ద్వంద్వస్థితిని పొందిందో, రెండుగా మారిందో, అప్పుడు ఇవన్నీ దాని అంటే వస్తా ఉన్నాయి. చూడండి, గుర్తించండి. ఏ రోజుకు ఆ రోజే గుర్తించండి. రాత్రి వేళ రెండుగా ఉన్నావు. రెండుగా ఉన్నది ఏమైంది? సుషుప్తిలో గుర్తించలేకపోయింది. ఒకటే ఉంది. ఉందా లేదా? ఉంది. ఉంది కాబట్టే ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాల్లో ఉంది. ఉంది కాబట్టి అంత ఆడుతా ఉంది. కానీ ఇది పని లేకుండా పడి ఉంది. మళ్ళీ వచ్చింది చూడండి. మళ్ళీ వచ్చా. దీన్ని జత చేసుకుంటానే రోజువారీ గుర్తించవచ్చు. ఇది అన్ని కల్పితమాయ. ఏమి టైం అయిందేమో క్లాస్కు, బిరేకిన క్లాస్ అయిపోతే ఈ పనికి పోవాలి కదా, ఆ పనికి పోవాలి కదా, అన్నీ ఎంత వేసుకుండే. మళ్ళీ రాత్రికి అణిగిపోతుంది, వదిలిపెడుతుంది, ఒకటవుతుంది. అందుకే శ్రీధర స్వాముల వారు సదా సుషుప్త అవస్థలో ఉండప్ప, ఇంకేంది తగలదు. 200 వాళ్ళకి లేని భావన లేదు, 200 నాకు వాళ్ళు ఇవ్వాలనే భావన లేదు, ఏ శ్రమ లేదు. ఇంకా సదా సుషుప్త అవస్థ వస్తే అదే నిర్ణయం. అప్పుడు గుర్తెరిగే నేను ఎప్పుడైతే అరుదించునో అప్పుడే అవన్నీను నా వెంటనే వచ్చును. చూడు, ఉదయిస్తానే దీన్ని జత చేసుకుంటానే ఇంకా అప్పుడు చేస్తుంది సంసారం. ఏకమైతే నేను ఏకమైతే అదే సంసారం కదా. ఎన్ని పిల్లలు పుడతాయో, ఎన్ని పిల్లలు పుడతాయో చూసుకోండి. ఇంకా సాయంత్రం వరకు అన్నీ ఏకమై మళ్ళా అణిగిపోతా ఉంటాయి, మళ్ళా పుడతాయి, మళ్ళా అణిగిపోతాయి. ఎప్పటికప్పుడు చూసుకున్నా ఇప్పుడు కూడా అర్థమైపోతుంది అట్లనే. అనగా ఎరుక ఉంటే అన్నీ ఉన్నాయి.
చూడు, ఎరుక ఉంటే అన్నీ ఉన్నాయి, ఎరుక లేకపోతే ఏమీ లేవు. ఎరుక లేకపోతే ఏమీ లేవు అనగా, నేనను మేను లేకపోయిన పిదప, నేనను మేను లేకపోయిన పిదప బయలు స్వతసిద్ధమై నిలిచి ఉండును. నేను లేనిచో ఉన్నదే స్వతసిద్ధము, నీవు లేనిచో ఉన్నదే స్వతసిద్ధము. ఎట్టయినా చెప్పుకో. అట్టి బయలును గుర్తు రహితమైన నేను, అట్టి బయలును అంటే గుర్తురహితమైన నేను ఎట్లు గుర్తెరుగుదును? ఎట్లా గుర్తెరుగుతా? గుర్తెరగ లేదు. ఎవరుండేరు అటు మీద? నిద్రపోల్పు వలె. ఎవరుండేరు అటు మీద? నిద్రపోల్పు వలె. దౌలక్షణంలో అంటాడు శివరామ దీక్షితుల వారు, నిద్రపోల్పు వలె ఎవరుండేరు అటు మీద? టైం సరిపోయింది, మళ్ళా రికార్డింగ్ ఆఫ్ చేసేది. సరే అండి, మంగళం చెప్పండి. ఇది 6 మతములు భూమి సుస్థిరమగు సంస్థానము చేసి జనులకు పరిపూర్ణ బోధ ప్రకటపరచిన మరి శివరామార్యులకు మంగళమనరే. ఆర్యులకిప్పుడు మంగళమనరే. పొంగుచు సిద్ధాంత పూర్ణులయ్యరు భంగపరచిన గురు పారంపర్యులకు మంగళమనరే. తత్పీఠమునకు మంగళమనరే. నిరతము జగములు మీరి మరుపుయు ఎరుకయును లేక మాయయు లేకం పరిపూర్ణులైనట్టి గురునకు మరి మరి విశ్రాంతి జందా మంగళమనరే. నిత్యము శోభ మంగళమనరే. అంగలింగములకు అతీతములు మాయా సంగారహిత గురు సభకు అధ్యక్షులకు మంగళమనరే. నిత్యము శోభ మంగళమనరే. మరియును పీఠస్థులకును పరమతత్వ విచారులకును నిరతము వేదాంత సభలో నిలకడైనట్టి సాధుజనులకు హారతిదిగో మంగళ హారతిదిగో. మంగళం గురుదేవాయ మహనీయ గుణాత్మనే సర్వలోక శరణ్యాయ సాధురూపాయ మంగళం. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. జై శ్రీ సద్గురు ప్రభు మహారాజులకు జై, పూర్ణానంద పులయాజులకు జై, అనంత కోటి భక్త మండలికి జై.